ट्रेनिंग रेकॉर्डिंग टा करना था स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। अच्छा हाँ ये बुझिवा प्रथम कथा बुझिवा कौन ना हमें आमे काहींकी आमे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अर्थ कौन आउ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग काहींकी बीपीएड रे आमे पढुचे आउ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रो काम कौन। प्रथम कथा होची स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अर्थ कौन। अच्छा पिला माने गोटे कथा आपण जानचंती ए जो कौन SPORTS स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो कहते हैं प्रथम कथा या एई स्पोर्ट्स अर्थ कौन आगे ଯିବା ହେଲା। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ପୋର୍ट्स ଗୋଟେ ଅଛି ଗେମ୍ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଆମକୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କରୁଛୁ ବାକି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଗେମ୍ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦିଆଗଲା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଗେମ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖିକି ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଆରେ ହଉ ଇଂଲିଶରେ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ମତେ ମେସେଜ ଦେବେ ସାର୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ସରି ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ ଗେମ୍ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଲେଖିବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଓକେ। ଆଚ୍ଛା କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଉ ଗେମ୍ ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଅର୍ଥ କଣ ମାନେ କଣ କୌଣସି ଏକ ଖେଳ ଉପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ କହିବା ଏଟା ହଉଛି ସିଧି ବାତ ନବାକୁ ଆସେ କୌଣସି ଏକ ଖେଳରେ ଟ୍ରେନିଂ। ଆଚ୍ଛା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ତ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ କୋଚିଂ। ट्रेनिंग कौन स्पोर्ट्स कोचिंग न कुआई कहीं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कुआगला कहीं स्पोर्ट्स कोचिंग न कुआई कहीं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कुआगला ये भी मध्य अछि। अच्छा यार मध्य पार्थक्य आपण माने समस्त मते लिखित आकार देबे कोन गोटे प्रथम टैक्स होची व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड गेम आउ गोटे होची ट्रेनिंग एंड कोचिंग ऊपर पार्थक्य आपण माने समस्त देबे एहा होची आपण को कोन दिया गला ना होमवर्क दियागला आउ काहाको भी मु जॉइन करि परिबिनी सॉरी। अच्छा मैं प्रथम देखिया बेसिक कांसेप्ट आमे बेसिक कांसेप्ट जिया पर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग अर्थ हो कोन कोन ए गोटे पिला कोन करछ ना कोन गोटे कोचिंग नउची कि कोन नउची ताहाको आमे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहू जरा। आमे सीधी बात न बकवास परफॉर्मेंस जेमिति आमे स्पोर्ट्स रे आगु को बढ़ी की परफॉर्मेंस जेमिति आमे हाई करिबा इन ड्यूरिंग कंपटीशन समय रे आमे परफॉर्मेंस हाई करिबा ताहार स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रो लक्ष्य थाए सेति आमे कोचिंग जानती। अच्छा गोटे कथा होच कोन गोटे पिला क्रिकेट कोचिंग नबो गोटे पिला कोन करिवो से गां रे की बुली की खेलिवो गां रे बुली की खेलिवो तो विलेज लेखिदेली गां रे बुली की खेलिवो ताहले अप्रोक्सीमेटली एठी गोटे क्वेश्चन पड़िवो कि अप्रोक्सीमेटली परफॉर्मेंस कार परमानेंट परफॉर्मेंस कार शुण मो कथा परमानेंट परफॉर्मेंस कार भल रहिबो आपण माने कहबे निश्चित भाବରେ सारे जे क्रिकेट कोचिंग नउची बा कोचिंग नउची जो कोचिंग सेंटर तार परमानेंट परफॉर्मेंस भल रहिबो सर परमानेंट काहे आपण ऐड कले किंतु गोटे कथा होची किंतु जदि सडन गोटे पिला को आमे कोन करबा ताको कोचिंग आमे पठैचे किंतु ये गां रे खेलुची गोटे दिन जदि आमे टूर्नामेंट को डाकी दबा गोटे गोटे दिन कौन करती ना ये विलेज बा गाउली पिला जे खेल जे क्रिकेट खेलती से कोचिंग ठारू ये भल परफॉर्मेंस करती तार अर्थ कहीं कहीं से कर तार अर्थ होची ये जो कोचिंग करथिबा बाबू जनक कोचिंग नेउथिबा बाबू जनक कंसिस्टेंसी सहित प्रिपरेशन करूनांती तेणु करी गां पिला कौन हला ना ताको टैकल करिगला बेले बेले आपण मानकु आउ गोटे उदाहरण दउची गोटे आउ गोटे उदाहरण दउची देख पिला माने जो माने स्पोर्ट्स सहित जड़ित जो माने स्पोर्ट्स सहित जड़ित सेमानकु मु कहूची कि गोटे कथा ठीक अछि गोटे मिनिट गोटे पिला कथा हला कोन ना कोड कुछ हां देखो मु छात्री कोन कोचिंग आउ विलेज ना गां टोका आउ सी कोचिंग नउथवा टोका। अच्छा गोटे कथा होची सारे आपण माने समस्त जो माने स्पोर्ट्स सहित जड़ित
ଯୋଉମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଯାଇକି ଦୌଡା ଦୌଡି କରନ୍ତି, କିଛି ନହେଲା ପାଆନ୍ତିଆ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯୋଉମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଦୌଡା ଦୌଡି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଏ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ସବୁ ଜଡିତ, ଟିକେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ। ଆପଣ ଲିଭେଇ ଦଉଛେ, ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଥିବେ, କଣ କରିଥିବେ ନା, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କରିଥିବେ ନା, ଧର 5 ଜଣ ପିଲା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଡେଲି ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, 4ଟାରୁ ଉଠିକି ସେ ଦୌଡା ଦୌଡି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଏ ଧରିନିଅ 5 ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସିଏ ଧରିନିଅ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୌଡୁଛନ୍ତି ହେଲା, 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 5 ଜଣ ହେଲା, ଆମ ହରି ସୀତା ସିଏ ଯାହା ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ 5 ଜଣ ପ୍ଲସ ଆଉ ଜଣେ ସିଏ ସକାଳ 9ଟାରେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଦେଖିଲା ଇଏ ସବୁ ବାହାରି ଭୁରିକି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିକି ଆସିଲେ ଆ ମନରେ ଇଏ ବାବୁ ସକାଳ 9ଟାରେ ଉଠିଲେ, କିଏ ନା ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ ସକାଳ, ମାନେ ସିଚୁଏସନ ଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ସକାଳ 9ଟାରେ ଉଠିଲେ ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ। ଆଚ୍ଛା, ବାବୁ ଦେଖିଲେ ନା ସିଏ କିଏ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଏପଟେ ଫେରୁଛନ୍ତି କିଏ କିଏ ନା 1 2 3 4 5, 5 ଜଣ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଫେରୁଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ୱାର୍କ ଆଉଟ ସାରିକି। ୟା ଭିତରେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ହଁ, ମୋଟିଭେସନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଭାଇ ମତେ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଇଏ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ କେତେ କିଲୋମିଟର ଦୌଡୁଛୁ? ସେ କହିଲେ, ନା ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ କେତେ ନା, ଆମେ ଦୌଡୁଛୁ 2500 ମିଟରରୁ 3000 ମିଟର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୌଡୁଛୁ, ତାପରେ ଆସି ୱାର୍କ ଆଉଟ କରୁଛୁ। ସେ କହିଲା, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଠାରୁ ଯିମି, ଆଉ ଦେଖିବୁ ମୁଁ ତମଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ଦୌଡ଼ିବି। ସେ କହିଲା, ହଉ ହେଲା। ଆଉ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲା, ଦେଖିବା ଜିଦି, ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିଦିବାଦ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସେ। ବାବୁ ଜଣକ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ 9ଟାରେ ଉଠୁଥିବା ବାବୁ ଜଣକ, ସେ କଣ କଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ହେଲାନି। ନା ମୁଁ ଯିମି, ଶୁଣ ସିଚୁଏସନ ଶୁଣ, ନା ମୁଁ ଯିମି, ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ ଭୋରୁ ଉଠିମି, ଉଠିକି ଯିମି। ବାବୁ ଜଣକ 3ଟାରେ ଉଠିକି ବଇଛନ୍ତି, ହଁ, 4ଟାରେ ମତେ ଫୋନ ଆସିବ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆସିଲା। ଆସିଲା, ବାବୁ ଜଣକ ବାହାରି ଭୁରିକି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଧର 3 କିଲୋମିଟରକୁ ବା 2 ମିନିଟ ବା 2.5 କିଲୋମିଟରକୁ 2.5 କିଲୋମିଟରକୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଧରିନିଅ 2.5 କିଲୋମିଟର ଆଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା 11 ମିନିଟ ଲାଗୁଥିଲା, ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ ନୁହଁ ନା, ଯିଏ 9ଟାରେ ଉଠନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଜାଣିଛ ନା? ବହୁତ କମ ସମୟ, 8 ମିନିଟ ଲାଗିବ। 8 ମିନିଟ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଉଦାହରଣ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆର କମ ଲାଗିଲା। କହିଲା, କଣ ତମେ ଗୋଟେ ଦୌଡୁଛ ବେ? କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖ ମୁଁ ତମେ ସବୁଦିନ ଆଉଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆସିକି ଦେଖ କେମିତି ରନିଂ କରିନି। ଇଏ କହିଲେ, ଯୋଉ 5 ଜଣ ଥିଲେ, କହିଲେ, "ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆଉ କଣ କରିବା, ୟାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଶଳା ବେକାର ଆମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହଉଛି, ସେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଇଲା, ଖେଳ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲା କହିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କର କଣ ହେଲା କହିଲେ, ଏ ପାଦ, ଯୋଉ କଫ ମସଲ, ଭଣ୍ଡା, ଏଇ ସବୁ ଛାତି, ପେଟ ସବୁ କଣ ହେଲା, ଦରଜ ହେଲା। କଣ ହେଲା? ଦରଜ ହେଲା। ଏଟା ରିଏଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ, ବର୍ଗେଜ, ଦରଜ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ଡମ୍ସ କହନ୍ତି, DOMS, ମନେ ରଖ, ଡମ୍ସ କହନ୍ତି। ତାହାର ଡମ୍ସ ର ଡେଫିନେସନ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଆମେ କୌଣସି ଦିନ ପ୍ରିପାରେସନ ନ କରିକି, ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ନ କରିକି, ଆମେ କଣ କରନ୍ତି, ଦିନେ ଅଧେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କଲା, ଦିନେ ଅଧେ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବାକୁ ଯିବା, ଆପଣ ଧରିନିଅ ଆପଣ କାଲିଠାରୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦୌଡିବେ, ପ୍ରଥମ ଦିନ ବା 2 ଦିନ କଣ ଛାତି ପେଟ ସବୁ ବଥା କରିଯିବ, ଭାଇରେ ଚାଲି ହଉନି ଦୌଡା ଦୌଡି କରି, ସେଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ଡମ୍ସ କହନ୍ତି, ଡିଲେଡ ଅନସେଟ ମସଲ ସୋରନେସ କହିବା। ଆଚ୍ଛା, ଡମ୍ସ କହନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ହେଲାନି, ଯୋଉ 5 ଜଣ ଦୌଡିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବାବୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା। ବୁଝି ହେଲା କି? ଡମ୍ସ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନରକୁ ଡମ୍ସ କାହିଁକି ଆଣିଲେ? ଡମ୍ସ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ଆଣିଲେ ଡମ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି, ବେଳେ ବେଳେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି ଯିଏ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିବ, ତା ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ତାହାକୁ କହନ୍ତିନି, ତାହାକୁ କୁହାଯିବନି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ହାରିଗଲେ ବା ଆପଣ ଲୁଜର ବୋଲି କୁହାଯିବନି, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ଆମେ ଏଠି କହିବା କଣ ନା, ଡମ୍ସ ହେଲା, ଡମ୍, ତାର ଫୁଲ ଫର୍ମ କଣ? DELAYED, ଡିଲେଡ ଅନସେଟ, ତାପରେ O ଫର ଅନସେଟ, ଡିଲେଡ ଅନସେଟ ମସଲ,
MUSCLE मसल बा मसल्स जहाँ लिखिପାରିବ सोरेनेस SORE सोरे NESS ହେଲା डिलेड ऑनसेट मसल सोरेनेस ओके ଆମେ ଏବେ ସ୍ପୋର୍ट्स ଟ୍ରେନିଂ ଆଗକୁ ଯିବା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ବେସିक କନସେପ୍ଟ ହଉଛି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଲେଖିଛି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲ୍ୟାପଟପରେ ଲେଖା ହେଇନି ଏଟା ମୋବାଇଲରେ ଲେଖା ଟାଇପିଂ ହେଇଛି ବୋଲି ସେମିତି ହେଇଛି ଆହୁରି ଆମେ ଗୋଟେ ବନେଇଛି ଦେଇଦେବା ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇକୋଲୋଜିର PDF ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ ପଢିଯିବ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଓକେ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ହେରେଦିଆଲ ସିଂ ଗୋଟେ କହିଲେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ the pedagogical process based on the aiming at preparation sportsmen for higher in sports competition ଯେମିତି ହଉ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଯୋଉ ବାଟ ହଉ ସେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପିଟିସନରେ ସେ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ବା ହାୟର ପରଫରମାନ୍ସ କରୁ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖା ଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି ବାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାହା ସହିତ ୟାକୁ ଆଡ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କହିବି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଆଗେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନୀତି ହେଲା ନୀତି ଆପଣ ବିପିଏଡ୍ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବେ ନୀତି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ କରିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ସ୍ପୋର୍ଟ ହେଲା SPORT ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଚ୍ଛା SPORT ସ୍ପୋର୍ଟ ଆଚ୍ଛା ସ୍ପୋର୍ଟ ଅର୍ଥ କଣ ନା ସ୍ପୋର୍ଟ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ସ୍ପେସିଫିସିଟି କିଛି ଲେଖା ହେଇନାହିଁ ନର୍ମାଲ ଖାଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସ୍ପେସିଫିସିଟି ଆଚ୍ଛା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ବା ଯେମିତି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ନବା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ରହିଥିବା ଦରକାର ବିଶିଷ୍ଟତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ସ୍ପେସିଫିକ ଗେମ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଟ୍ରେନିଂ ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ସ୍ପେସିଫିକ ଗେମ୍ ପାଇଁ ସପୋଜ ଧରିନିଅ କବାଡି ପାଇଁ କଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟର ଭଲିବଲ ପ୍ଲେୟର ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରାଏ ବା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରାଏ ତାହେଲେ ମୋର ସେଇଟା ଠିକ ହବ କି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ହବ ସ୍ପେସିଫିକ ଗେମ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଟ୍ରେନିଂ ଆବଶ୍ୟକ କବାଡି ପାଇଁ କବାଡି ଟ୍ରେନିଂ ଭଲିବଲ ପାଇଁ ଭଲିବଲ ଟ୍ରେନିଂ ବାସ୍କେଟବଲ ପାଇଁ ବା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟ୍ରେନିଂ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ପିରିୟଡାଇଜେସନ ମାନେ କଣ କାଳ ବିଭାଜନ ଅର୍ଥାତ କଣ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବାଣୀ ଏଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ ପଢିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ କୋଚ୍ ପରିକା ଭାବିକି ପଢିବ କଣ ଭାବିକି ପଢିବ ନା କୋଚ୍ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏକ କୋଚ୍ ମୁଁ ଏକ ସିଓସିଏଚ୍ କୋଚ୍ ମୋର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ପିଲା ଆସିବେ ମତେ ସେ ସେଇଭଳିଆ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ହେଲା ଆଚ୍ଛା କଣ ଧରନୀୟ ତମ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ମୁଁ ପଠେଇଲି ଯେମିତିକି ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବାକି ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଦଉଛି ଯିଏ ବି ହଉ ମୁଁ ଧରନୀୟ ମିଷ୍ଟର ଲାୟନ ପାଖକୁ ପଠେଇଲି କି ହଁ ପଠେଇଲି କଣ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଲାୟନ ପାଖକୁ ପଠେଇଲି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ନେଇଯା ଏ ପିଲାକୁ କୋଚିଂ ଦେ କଣ ପାଇଁ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଦେ କି ହାଇ ଜମ୍ପ ପାଇଁ ଦେ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଆଗେ ହଉ ଭାଇ ଆଇ ତୁ ସେଠି ବାର ଥୋଇକି ଡିଏଁ ଏଟା କଣ ସମ୍ଭବ ଇଜ ଇଟ୍ ପସିବୁଲ ନ କଣ ନା ତାକୁ ଆଗେ ତାକୁ ଆଗ ଗୋଟେ କାଳ ବିଭାଜନ କରିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ ହଁ ତାକୁ ଆଗ କଣ ଆମେ କାଳ ବିଭାଜନ କରିବା କାଳ ବିଭାଜନ କଣ କରିବା ନା ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସିସନାଲ ପିରିୟଡ ହେଲା କମ୍ପିଟିସନ ପିରିୟଡ ରିକଭରି ପିରିୟଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପିରିୟଡ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଭାଗ କରିବା ଧରିନିଅ ଆମେ କହିବା ଧରିନିଅ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଧର ଟେନିସ ପ୍ଲେୟର ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଦିଟା କଣ ଓପନ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ପାଖକୁ ଧରିନିଅ ଯାଇ ଜଣେ ଅଲମ୍ପିକ ପ୍ଲେୟର ଯାଇଛି ମାନେ ଅଲମ୍ପିକ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଯାଇଛି ସେ 4 ବର୍ଷର କାଳ ବିଭାଜନ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଲଗା କାଳ ବିଭାଜନ କଣ କାଳ ବିଭାଜନ ମାନେ ଏଇ ମାସରୁ ଏଇ ମାସ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ଭଲ୍ୟୁମ ଲୋ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ବୁଝିବା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ମାସରୁ ଏଇ ମାସ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ମଡେରେଟ ଭଲ୍ୟୁମ ମଡେରେଟ ଏଇ ମାସରୁ ଏଇ ମାସ ଭଲ୍ୟୁମ ଲୋ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ହାଇ କରିବି ଏଇ ମାସରେ ପୁରା ରିଲାକ୍ସେସନ ଛାଡିଦେବି ବା ରିକଭରି କରିଦେବି ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ସିଡ୍ୟୁଲ ବନେଇବା
ହେଲା କି ମୋ ଡାଏରୀରେ ଆଗେ ସିଡ୍ୟୁଲ ବନେଇମି ଏଇ ମାସ ସେ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରିପାରେଟୋରୀ ପିରିୟଡ, କମ୍ପିଟିସନ ପିରିୟଡ, ଟ୍ରାନ୍ସିସନାଲ ପିରିୟଡ, ରିକଭରି ପିରିୟଡ, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ସବୁ ସିଡ୍ୟୁଲ ବନେଇବା ତାହା ହଉଛି କଣ ପିରିୟଡାଇଜେସନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ପିରିୟଡାଇଜେସନ ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଆଶା କରି ଆପଣ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତାପରେ ହେଲା ଓଭରଲୋଡ। ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ ବିଫୋର 2 days ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରଲୋଡ ବିଷୟରେ ପଢାଇଥିଲି। ଆପଣ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ବା ସ୍ଲିପ ଶୋଇବା, ରେଷ୍ଟ ତାକୁ ଠିକ ଯଦି ଦେଇଥିବ ତାକୁ ଓଭରଲୋଡ କଲେ ଓଭରଲୋଡ ଟା ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଯିବ। ଯଦି ଏସବୁ କିଛି ଦବନି ଓଭରଲୋଡ ଟା କଣ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯିବ, ତାହା ହଉଛି ଓଭରଲୋଡ। ଆମେ ଯୋଉ ଲୋଡ ଟା ଦବା ସଠିକ ୱେରେ ଦବା ଦରକାର, ସଠିକ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି ଦବା ଦରକାର, ତାହା ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସେ ନୀତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ହେଲା କେତେ ହେଲା ନା ତିନିଟା ଗଲା ଓଭରଲୋଡ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି। ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ରିଭର୍ସିବିଲିଟି କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ରିଭର୍ସିବିଲିଟିରେ ପିଲାର ଧରନୀୟ ରଥଯାତ୍ରା 16 ତାରିଖ ହେଲା, ଆଚ୍ଛା 16 ତାରିଖ ପିଲା ଆଉ ରହିପାରିଲାନି ଘରେ, ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ସିଏ ଜୁଲାଇ 1ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା କୋଉଠିକି ନା କୋଚିଂ ନବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କଣ ହେଲା ଜୁଲାଇ 1ରେ ପଳେଇ ଆସିଲା କୋଚିଂ ନବା ପାଇଁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, କବାଡି କୋଚିଂ ନବ କି XYZ ଯେକୌଣସି ଗେମର କୋଚିଂ ନବ। ଆପଣ ତାର ଚାର୍ଟଟା ସପୋଜ ଧରନ ତାର ପରଫରମେନ୍ସ ଚାର୍ଟ ଏଇଟା, କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପରଫରମେନ୍ସ ଚାର୍ଟ, ପି ଚାର୍ଟ କହନ୍ତି ହେଲା, ପରଫରମେନ୍ସ ଚାର୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି 100%। ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଜୁଲାଇ 1ରେ ଆସିଲା, ଜୁଲାଇ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏପ୍ରିଲରେ ଆସିଲା କି ଛାଡ, ଜୁଲାଇ 1ରେ ଆସିଲା, ଜୁଲାଇ 1ରେ ଆସିଲା ତାର ଧୀରେ 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 ପରଫରମେନ୍ସ ଜୁଲାଇ 1 ଜୁଲାଇ 2 ଧୀରେ 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 କଣ ବଢିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ବଢିଲା, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସୁପର କମ୍ପନସେସନ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ଛାଡ ସେ କଥା, ମୁଁ ଏଇ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ଟା ବୁଝଉଛି ଶୁଣ। ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ବଢିଲା, ଆଚ୍ଛା ବଢିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଫରମେନ୍ସ କୋଉଠି ପଳେଇଲା 40% ଧରିନିଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ପରଫରମେନ୍ସ, 40% ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ପରଫରମେନ୍ସ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 40% କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ନା ସାର୍ ଆଉ ରଥ ଅଛି ମୋର 16 ତାରିଖ, ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ ଘରୁ ଆସିକି ମୁଁ ପୁଣି କଣ କରିମି ଆପଣଙ୍କ କୋଚିଂ ରେ ଜଏନ କରିମି। ସାର୍ କହିଲେ ହଉ ତୁ ଯା ଭାଇ, ତୋର ରଥ ପଥ ଅଛି ତୁ ଯା। ଆଚ୍ଛା ପଳେଇ ଗଲା 16 ତାରିଖ ରଥଯାତ୍ରାକୁ। ରଥଯାତ୍ରାକୁ 16 ତାରିଖ ପଳେଇଗଲା। 16 ତାରିଖ ଗଲା ଯେ ବାହୁଡା ଯୋଉ କେତେ 9 ଦିନ ନା 12 ଦିନ, 9 ଦିନ, 9 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଆସିଲାନି। କେବେ ଆସିଲା? ଅଗଷ୍ଟ 15 ସାରିକି ଆସିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ଯୋଉ ବାବୁ କୋଉଠି ଏଇଠି ବାବୁ ଏଇଠି ଯୋଉ 40% ଲେଖା ହେଇଛି, ପରଫରମେନ୍ସ ତାର ଏଇ 40% ଆଉ ରହିବ କି? ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଦେଖେଇବ ମୁଁ ପରଫରମେନ୍ସ ଟା ଆଉ 40% ଆଉ ଦେଖେଇବ କି? କେତେ ଦେଖେଇବ? ହୁଏତ 0 ଦେଖେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଲୋ 40 ଦେଖେଇବ, ଏଟା 100%। ତାର ପରଫରମେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଟା ବିଲୋ 40 ଦେଖେଇବାଟା 100%। କାହିଁକି ନା ସିଏ କଣ ହେଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା, ଛାଡିଦେବା ଯୋଗୁ କଣ ହେଲା ତା ପରଫରମେନ୍ସ ଟା କଣ ହେଲା ଠିକ କହିଛ, କଣ ହେଲା ତା ପରଫରମେନ୍ସ ଟା ରିଭର୍ସ ହେଇଗଲା, ପଛକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା। ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ରିଭର୍ସିବିଲିଟି। ଏଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର, ଏହାର ମେଡିସିନ କଣ ନା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି। ତାହେଲେ ଆମେ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି ବଦଳରେ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରଫରମେନ୍ସକୁ ନିରନ୍ତରତାର ସହିତ ଆମେ କରିବା ଦରକାର। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିକି ପାଠକୁ ଫୋକସ କରିବା ଦରକାର ନା, ଦିଦି ବାହାଘର ମୁଁ 4 ଦିନ ସିଆଡେ ପଳେଇଯିବି, ଏଟା କଣ ପସିବଲ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି ପାଠ ପଢ, ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କରିବାର ଅଛି କର। ଦିଟା ଡଙ୍ଗାରେ ପାଦ ଦେଲେ ଆମେ କଣ ହବା, ଡଙ୍ଗାରେ ରହିବାନି, ଆମେ କୋଉଠି ପଡିବା, ନଦୀ ଭିତରେ ପଡିଯିବା। ବୁଝିହେଲା କି? ଆଇଦର ସ୍କୁଲ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜବ କୋଉଠି ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କର, ନହେଲେ ସବୁ ଭୁଲିକି ପାଠ ପଢ, ନହେଲେ ସବୁ ନଈକି ଖପାଡ ଦେଇକି କୁଆଡେ ପଳେଇଯା ଚାକିରି କର। ୟା ଭିତରୁ କଣ ଗୋଟେ କର ନା, ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଚାକିରି କରିମି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ଯାହା ଟାଇମ ବଳିବ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି, ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ ଅସମ୍ଭବ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ହିସାବରେ ଆଉ କୋଉ ପିଲା କାହାର ଚାକିରି ହଉଥିବ, ମୋର ବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଡିୟମ।
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଡିୟମ କଣ? ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ପଠେଇଛି କବାଡି କୋଚିଂ ଦବା ପାଇଁ। କବାଡି ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କଣ ନା ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ବୁଝିବା ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ, ENDURANCE ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ, ସହନଶୀଳତା ଆଚ୍ଛା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ କୁ ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ମେଥଡ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ତ କାନରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେମିତି କି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଫଟଲେକ୍ ମେଥଡ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରଭାଲ ମେଥଡ ହେଲା, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ମେଥଡ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଥଡ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବାବୁ କଣ କଲେ, କବାଡି ପାଇଁ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ, ସପୋଜ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା ସିଏ ଡେଲି କଣ କଲା ନା ସକାଳୁ ହବ କହିବ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଡେଲି ଇଣ୍ଟରଭାଲ କରେଇଲା, ଡେଲି। ଆଉ କୌଣସି ଫଟଲେକ୍ ହଉ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ହଉ କି ସାର୍କିଟ ହଉ କିଛି କରେଇଲା ନାହିଁ। କଣ କଲା କେବଳ ନା ଇଣ୍ଟରଭାଲ କରେଇଲା। ପିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲି କବାଡି କୋଚିଂ ରେ, ସିଏ ବାବୁ ମତେ ଫୋନ କଲେ, ସାର୍ ଇଏ ଖାଲି ସକାଳୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରଭାଲ କରାଉଛନ୍ତି, କାମ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ରେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କାମ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ୱାର୍କ ରେଷ୍ଟ କରି କରି ସାର୍ ଥକି ଗଲୁଣି, ଆଉ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ପୁରା। କଣ ଲାଗୁଛି? ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ହେଲା ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁକରି ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ବାଟ ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରଖୁଛି, ମୁଁ କଥା ହେବି ତା ସହିତ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୋରିଂ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ବୋରିଂ ଲାଗିଲା ନାଇଁ, ତାହା ହଉଛି କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଟିଡିୟମ କହନ୍ତି, ବା ବୋରିଂନେସ, BORNING, ବୋରିଂନେସ, NESS, ବୋରିଂନେସ କହନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାଇଲ କି? ଆଚ୍ଛା ୟାର ମେଡିସିନ କଣ? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଭେରାଇଟି। ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଭେରାଇଟି ମାନେ କଣ? ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଏଇଟା ପାଇଁ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଡେଲି ତାକୁ ଖାଲି ଇଣ୍ଟରଭାଲ କରାଇବା, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ଯିବା, ସେ ବୋରିଂ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ 2-4 ଦିନ, ପୁଣି ଏପଟେ ଫଟଲା କିଛି ଦିନ, ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କିଛି ଦିନ, ପୁଣି ସାର୍କିଟ କିଛି ଦିନ, ଏଇଭଳିଆ କଲେ ପ୍ଲେୟର ଟା କଣ କରିବ, ସେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ସେ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଡେଲି ଆପଣ ସେଇ କରାଇବେ, ସେ କଣ କରିବେ, ହେ ଆଉ ଭଲ ଇଚ୍ଛା ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁକରି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଭେରାଇଟି ବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏଠି, ମାନେ ଡବଲ ଡବଲ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି କି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ରିଭର୍ସିବିଲିଟି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଯେମିତି କି ଟିଡିୟମ ରେ ହେଲା ଭେରାଇଟିଜ ଆଇଲା। ଏଇତ କଥା। ଆଉ କଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଅଛି କଣ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ, PARTIC ପାର୍ଟିସିପେସନ, PATION ପାର୍ଟିସିପେସନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ କଣ ନା, ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ ଅର୍ଥ, ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଚିଂରେ ଗୋଟେ କୋଚ୍ ଯେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ, ସେତିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର ସେତିକି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ଲେୟର ଇନଆକ୍ଟିଭ, କୋଚ୍ ଆକ୍ଟିଭ, ତେବେ କଣ ହବ? ପସିବୁଲ କି ପରଫରମାନ୍ସ ଏନହାନ୍ସ ହବ କି? ନା ସାର୍ ହବନି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି କୋଚ୍ ଇନଆକ୍ଟିଭ, ପ୍ଲେୟର ଆକ୍ଟିଭ, କଣ ଇଏ ବି ପସିବୁଲ ହବ କି? ହବନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ମାନେ କୋଚ୍ ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ପ୍ଲେୟର ମଧ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ଦରକାର। ଦି ଜଣ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ ରହିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ କଣ ପରଫରମାନ୍ସ ଏନହାନ୍ସ ହବ। ଯେମିତି କି ମୁଁ ଧର କ୍ଲାସ କରୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଅଟା ଦଳୁଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଥୋଇ ଦେଇକି ସିଆଡେ ଗପୁଥିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଚାଟ ଦେଖୁଥିବେ, ହେଲା ଆପଣ ଇନଆକ୍ଟିଭ। ମୁଁ କୋଉଟା ଭୁଲ ଭାଲ ଠିକ ଠାକ କହିଦେଇକି ପଳେଇମି, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଯାଉଛି, ମୋର କଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ କହିଦେଇକି ପଳେଇବି। ସିଏ ବି ଇନଆକ୍ଟିଭ, ମୁଁ ବି ଇନଆକ୍ଟିଭ। ମୁଁ ଧର ପଡ ମୋର ମେସେଜ ଆସିଲା, ମୁଁ ସେଠି ସେପଟେ କଥା ହେନି, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆପଣ ମାନେ ଟାଇମିଂ ଦିଆଗଲା, ଆପଣ ଟାଇମ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠି ଇନଆକ୍ଟିଭ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଲି। ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସେଠି ମୋର ହେଲା, କିଏ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଚାହୁଁଛି ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ, କଣ କରିବା, ହେଇପାରୁନି, ମାଇଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ସେମ୍ ସଠିକ ଟାଇମରେ ଜଏନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆକ୍ଟିଭେସନ ତାର ଅର୍ଥ କଲା ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ। ପିରିୟଡାଇଜେସନ ଗଲା, ରିଭର୍ସିବିଲିଟି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ୱାର୍ମିଂ ଅଫ ଆଣ୍ଡ କୁଲିଂ ଡାଉନ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ମ ଅଫ କଣ ଆଉ କୁଲିଂ ଡାଉନ କଣ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଲେଖିବ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ୱାର୍ମିଂ ଅଫ ଆଣ୍ଡ କୁଲିଂ ଡାଉନ। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ କଣ? ୱାର୍ମିଂ ଅଫ, ୱାର୍ମିଂ, WARMING, ୱାର୍ମିଂ ଅଫ ଆଣ୍ଡ କୁଲିଂ ଡାଉନ। କଣ ଲେଖିବ?
and cooling down. C cooling down. DON ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆଖିर ୱାର୍ମିଂ ଅପ୍ କଣ ଆଉ କୁଲିଂ ଡାଉନ୍ କଣ? ୱାର୍ମିଂ ଅପ୍ କଣ ଆଉ କୁଲିଂ ଡାଉନ୍ କଣ? ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ୱାର୍ମ ଅପ୍ ବା ୱାର୍ମିଂ ଅପ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ଜଡିତ କି ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଫୁଟବଲ ହଉ, ଗୋଟେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଏ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଆଡେ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ୱାର୍ମ ଅପ୍, ଆମେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ୱାର୍ମ ଅପ୍, ଯେମିତି କି ଜେନେରାଲ ୱାର୍ମ ଅପ୍, ସ୍ପେସିଫିକ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କେବଳ ହାଲକାରେ ଯାଉଛୁ ୱାର୍ମ ଅପ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 7:59 ବା 8ଟା ବାଜିଛି। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି କିଏ ରୁଟି ପୁରୀ, କିଏ ଚକୁଳି, କିଏ ଭାତ ଖାଇବ, ସବୁ ତ ଖାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର କିଚେନରେ କଣ ହୁଏ? କିଏ କହିବ ସାର୍ ଅଟା ଦଳା ହୁଏ। ଆରେ ନା, ପ୍ରଥମେ କିଚେନରେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗ୍ୟାସ ଉପରେ, ଚୁଲି ଉପରେ କି ହିଟର ଉପରେ କଣ ଜିନିଷଟା ବସାଯାଏ। ବସେଇ ଯାଇକି ବା ହାଣ୍ଡି କି କଢେଇ ତାୱା ବସା, ତାୱାଟାକୁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି? ଗରମ କରନ୍ତି ନା କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି, ବିନା ଗରମରେ ଭାତ କାହିଁ ହଉନି? କାହିଁକି? ସେଇଭଳିଆ ତାୱାଟା ଥୁଆ, କିଣିନି ତାୱା କିଣିମି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହିଁକି ପିଠା ମଡେଇମି, ଚୁଲି ଫୁଲିରେ ବସେଇମି, କଣ ଭାତ ପିଠା ହବ କି ରୁଟି ହବ କି? ହବନି। କାହିଁକି ହବନି? ନା ତାୱାଟା ଗରମ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ହିଟ୍ ହେଲେ ଯାଇକି ଜିନିଷଟା ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସେଇଭଳିଆ କଥା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରୁ କି ଯାହା କରୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମ ବଡିକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଗରମ କରିବାକୁ ପଡିଲେ ଗରମ ଗରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଡି ଗରମ ହେଲା ପରେ ଯାଇ ଆମର କଣ ହବ? ଆକ୍ଟିଭିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଗାଉଁଲି ଖେଳ ବା ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କଣ କର? ଆସଉ ସିଧା ବଲ ପକା, ଟଚ ପକା, ବଲ ପକା। ତେଣୁକରି ଆମର ଇଞ୍ଜୁରି ରିସ୍କ ଅଧିକ କୋଉଥିରେ? ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିକି ଆସିକି କଣ କରନ୍ତି? ଗେମ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତି ହେଲା, ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରିକି ଯୋଉମାନେ ଗେମ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଞ୍ଜୁରି ରିସ୍କ କମ ଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ନ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଗେମ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜୁରି ରିସ୍କ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେମିତି କି ଆପଣ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଆର୍ ଟୁ ଟାଇପ୍ସ, ଯେମିତି କି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ। ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ, ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ପେସିଫିକ। ଜେନେରାଲ କଣ? ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆଗେ ହାଲକା ଦୌଡ଼ିବେ, ସ୍ଲୋ ଜଗ୍ ଯାହା ହଉ କଲେ। ତାପରେ ଆସିବ କଣ? ସ୍ପେସିଫିକ। ଭାଇ ସ୍ଲୋ ଜଗ୍ ଫ୍ଲୋ ଜଗ୍ ହେଇଗଲା, ହଁ ସାର୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ଲେଗ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କି ଅପର ପାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ, ଲୋଅର ପାର୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ସବୁ ହେଇଗଲା, ହଁ ସାର୍ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ହକି ଯୋଉମାନେ ପ୍ଲେୟର, ହକି ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉମାନେ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ, କ୍ରିକେଟ ପ୍ଲେୟର, ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ ରିଲେଟେଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର। ଯୋଉମାନେ ଭଲି ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ କର। ଯୋଉମାନେ ବାସ୍କେଟବଲ ପାଇଁ ବାସ୍କେଟବଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର। ସ୍ପେସିଫିକ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ ସ୍ପେସିଫିକ। ଜେନେରାଲ କଣ? ଅଲ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଉଛି ଜେନେରାଲ, ଇଏ ହଉଛି ସ୍ପେସିଫିକ। ପିଲା ଇଏ ହେଲା ବିଫୋର ଗେମ୍ ରେ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି? ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରନ୍ତି, ଅତି ସହଜ। ଆଚ୍ଛା ଆଫ୍ଟର ଦ ଗେମ୍ ରେ ଆମେ କୁଲିଂ ଡାଉନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ କୁଲିଂ ଡାଉନ ଟା। ଯେମିତି କି ଆମେ, ଆଚ୍ଛା ତାୱାରେ ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ମାଛ ଭଜା ବୋଉ ଭାଜିଦେଲା, ରୁଟି ସରିଗଲା, ଡାଲମା ଶେଷ, କଢେଇକି କଣ କରନ୍ତି? ସିଧା ବାସନ ଝୁଟି ରଖନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍, କଣ କରନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତି। ଏଇରେ ହାତ ମାରନା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ହାତ ମାରିବୁ ତ ଫୁଟୁକା। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଥଣ୍ଡା କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମ ବଡିକି ଥଣ୍ଡା କରିବା ତାହା ହଉଛି କୁଲିଂ ଡାଉନ। ଆମ ବଡିକି ଗରମ କରିବା ତାହା ହଉଛି ୱାର୍ମ ଅପ୍। ସେଇ କଥା ସେଠି ଲେଖିଛି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କୁଲିଂ ଡାଉନ ବା ପିଲାମାନେ କୁଲିଂ ଡାଉନ ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି କଣ? ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲି କୁଲିଂ ଡାଉନ ଯୋଉଟା ଲେଖିନଥିଲି DONN, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ ଜାଣିଛ ନା? ତାକୁ ସେଠି ସ୍ଲାସ ଦେଇକି ଲେଖିଦବ, କଣ ଜାଣିଛ କହିଲ? ଲିମ୍ବରିଂ ଡାଉନ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଲିମ୍ବରିଂ ଡାଉନ ଅନ୍ୟ ନାମ BRING, ଲିମ୍ବରିଂ ଡାଉନ DONN ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଲିମ୍ବରିଂ ଡାଉନ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହେଲା କୁଲିଂ ଡାଉନ ଆଉ ଲିମ୍ବରିଂ କଣଟା କୁହନ୍ତି ୱାର୍ମ ଅପ ର କାହାଣୀ। ଓକେ
ଆମେ ନେକ୍स्ट ଯାଇ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରିନ୍ସିପल ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା, ସରି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଟ୍ରେନିଂ ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟା ଆମେ ଦେଖିଦେଇ ରଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟା କଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ବାକି ଶୁଣ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ, ତାପରେ ହଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ, ଟାକ୍ଟିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପର୍ସନ କୁ କେତେବେଳେ କୋଚିଂ ଦବା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁଥିରେ ସିଏ ଏଥିରେ ଏଇ ସବୁଥିରେ ସିଏ ଯଦି ଓକେ ଥିବ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କୋଚିଂ ଦବା। ଯଦି ଏଇ ସବୁଥିରେ ସିଏ ଓକେ ନଥିବ, ତେବେ ଆମେ କୋଚିଂ ଦେବି କି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ସପୋଜ ଧରିନିଅ ସିଏ ଏଥିରେ ଭଲ, ଏଥିରେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅନଫିଟ, ଫିଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ତାର ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗଠନ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ପରଫରମେନ୍ସ କଣ ହବ ନାହିଁ, ଏନହାନ୍ସ ହେଇପାରିବନି, ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଫିଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ ତ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାଇଲେ। ତାପରେ ମେନ୍ ଖେଳ ହଉଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ? ହେଲା, ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଟେକ୍ନିକ ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଦେଖ। ଟେକ୍ନିକ, ଟେକ୍ନିକ ଅର୍ଥ କଣ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେ। ହେଲା, ମନେ ରଖିବ, ଟେକ୍ନିକ ଅର୍ଥ ମାଇଣ୍ଡ ରଖ, ଟେକ୍ନିକ ଯୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେ କଣ, ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଟେକ୍ନିକ। ଟେକ୍ନିକ କଣ ନା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, ଟେକ୍ନିକାଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍କିଲ୍, କେତେ ତୁ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କେତେ ତୁ ଜିନିଷକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରୁଛୁ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଟ୍ରକ୍, ବିରାଟ ବଡ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମାନେ ଯଦି ଆମର 500 ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡିକି ଉଠେଇ ପାରିବାନି, ଏମିତି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଓଜନ ଓଜନ ଗାଡି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗାଡିକି ଉଠେଇ ଦଉଛି, ଗାଡିକି ମାନେ କ୍ୟାପଚର କରି ରଖୁଛି, ଭାବିଲ କେତେ ବଡ କାହାଣୀ ଏଟା ଗୋଟେ। ଆ ଡ୍ରୋଜର ମାନେ କେତେ ଓଜନ ଜିନିଷ, ହେଲା, ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳିଆ ମଣିଷ, କିଛି ହଲ ହଲ ହଉଥିବ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବ, ଅଧା ଖାଇଥିବ, ବଳ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେ ଦିଟା ଷ୍ଟେରିଂ ରେ ତାର ଖେଳ କରିଦଉଛି। ଭାବୁଥାଅ, ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଟେକ୍ନିକ, ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବା ସ୍କିଲ୍ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ଟେକ୍ନିକ। ଯେମିତି କି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ହଁ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଆମେ ଧର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍, ଭଲିବଲ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ମ ପାସ୍, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍। ଏଇ ସ୍କିଲ୍ କୁ କିଏ କେତେ ଇଜିଲି କରିପାରୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇକି, ଆପଣ ମାନେ ବିପିଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ରେ ଦେଖିଥିବେ ବା ବିପିଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ ରେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ କୁ ଦେଖୁଥିବ, ହଜାର ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇ ଦଉଥିବ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରା ସ୍ମାର୍ଟ ଆସିବେ, ଆରାମ ସେ ଗୋଟେ କି ସ୍ମାସ ବସେଇଦେବେ ଚାଲିଯିବେ, କି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସିଂ ବସେଇଦେବେ ଚାଲିଯିବେ। ତା ହଉଛି କଣ, ଟେକ୍ନିକ। ତାହେଲେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ୱେରେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍ସ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ଟାକ୍ଟିକ୍ସ। ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଅର୍ଥ କଣ, ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ଅର୍ଥ, ଆଚ୍ଛା, ଟାକ୍ଟିକ୍ସ ତା ବଡ ଭାଇ ହଉଛି କଣ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଏଇ ଯୋଉ ବାବୁ ତିନି ତିନି ନମ୍ବରର ବଡ ଭାଇ ହଉଛି କଣ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସ୍ପେଲିଂ ହଉଛି STRA, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି STRA ହେଲା, STRATEGY, ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ଆଚ୍ଛା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ, ଦେଖ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନ ରହିଲା କଣ ନା, ସପୋଜ ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗେମ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସକାଳୁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଏଇ ପିଲାକୁ ଖେଳିବା, ସେଇ ନମ୍ବରରେ ସେଇ ପିଲାକୁ ଖେଳିବା, ସେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଅପୋନେଣ୍ଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଆମେ ଏଇ ପିଲାଟାକୁ ପଠେଇବା, ଖୋ ଖୋ ହଉ କ୍ରିକେଟ ହଉ ଯାହା ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ଲାନ କରିକି ଗଲେ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ କରିକି ଗଲେ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ନା, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଷ୍ଟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ ପ୍ଲାନ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା, ଟୋଟାଲ ପଲଟିଗଲା, ବଦଳିଗଲା। କାହିଁକି ବଦଳିଗଲା, ଇନ ଡ୍ୟୁରିଂ କମ୍ପିଟିସନ, କମ୍ପିଟିସନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା, ଆମର ମେନ୍ ପିଲାଟା ଇନଜୁର୍ଡ ହେଇଗଲା। ଆମର ତ ସେଇ ଇନଜୁରି ଟା, ଆମର ତ ପ୍ଲାନ ନଥିଲା ଇନଜୁରି ହବାର ନା, ଆମର ସେ ପ୍ଲାନ ଥିଲା କି, ପ୍ଲାନ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କାହାକୁ ଖେଳେଇବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଡନ ଆମେ 3 ନମ୍ବର ପିଲାଟାକୁ 1 ନମ୍ବରରେ ଛାଡିଦେଲେ, ତାହା ହଉଛି କଣ, ଟାକ୍ଟିକ୍ସ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବା ଟାକ୍ଟିକାଲ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଆମେ କଣ ପ୍ଲାନ ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ସଡନ ପ୍ଲାନ ଚେଞ୍ଜ, ତାକୁ ଟାକ୍ଟିକାଲ କହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ରହିଲା କଣ, ଫିଜିକାଲ ପ୍ରିପାରେସନ, ଟେକ୍ନିକାଲ।
केते टेक्निकल से केते साइंटिफिक वे प्रिपेयर है आउ टैक्टिकल केते ड्यूरिंग सिचुएशन समय ड्यूरिंग कंपटीशन समय केते से चेंज करि परछि सिचुएशन को ताहा मध्ये सेठी ध्यान देवा दरकार। अच्छा आउ गोटे होछि साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन साइकोलॉजिकल से केते फिट ସିଏ ସବୁଥିରେ ଫିଟ୍ ସପୋଜ ଧରିନିଅ ଫିଜିକାଲି ପୁରା ଭଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଏ ଜିନିଷ ବି ଜାଣିଛି ଟାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାଟାର ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କଣ ହବ ହବ କି ଲାଭ ନାହିଁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରିପରେସନ ପୁରା ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଯେତେ ଭଲ ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପିଲା ଅପଟାମି ହେଇଯାଇଛି ସେଇଭଳିଆ ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଘର ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର ମାନେ ମଡରେଟ ଟେନସନରେ ରହିବା ଦରକାର ମଡରେଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ ରହିବା ଦରକାର ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବା ଗୋଟେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କୋଚ୍ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବା ପରଫର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୋଚିଂ ରେ ଜଏନ କରିବା ଦରକାର ବା ସେଇ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ଦରକାର ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଷ୍ଟର୍ମ ଯିବା ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ